Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. في آجامها
كل هول من الأهوال مكتئبين وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو عشفا من الديم يديك رسول الله جاءك به إذ الكريم تجلى باسم منتكب نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في الكسب نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائه وإخواننا من المرسلين وصحابته أجمعين وتركنا لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا معلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سلام شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السكرابي وشيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السكرابي وشيخنا ورب أرواحنا في حديد وعديد بن خير وإلى روح الشيخ سعيد محمد بشير شيخ عبد الله بن عبد الرحمن فضل الحضرمي وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جعل بحر كل خير نافعة في كل شر وإلى
النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bacaannya sampai walau amatan ya kan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walau amatan la fasikin aw sabiyyin wa in waqa'a fil qalbi sidquhu wa qubila qawluhu fi nahwi as-sawmi idh salatu yahdatu laha aktharu walidukhuli al-ijtihadi fil waqti wa huwa aqwa min khabari ghairi thiqati bi khabari an ilmin ka qawlihi hadhihi al-ka'batu wa la yukallafu su'udan li ru'yatiha walau thalatha durajin wala dukhulu masjidin lil masyaqqati kama qalahu Aliyun ash-shibra al-lisiyu aw ra'aitu al-jamma al-ghafira yusalluna hakada awil khutba hahuna wa huwa ya'rifu dalalatahu wa mithlu khabarihi ru'yatu mihrabin kasyarri kathura tariquhu wa lam yata'an fihi alimun bil mawaqiti aw man dhukira mustanidan wa illa fala ya'tamidu. Na'am yajuzu al-ijtihadu fihi yumnatan wa yusratan illa ma thabatat salatuhu sallallahu alaihi wasallam
فيه لا يجوز الاجتهاد فيه مطلقا. قال الشرقاوي وفي معنى الخبر عن علم بيت الإبرة المعروف ويعتمد قول صاحب المنزل إن علم أن إخباره عن علم ولا يجوز الاجتهاد معه. وفي مجيرم وعليه سؤال صاحب المنزل ولا يجتهد إن أخبره عن علم. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ والإمام والمؤلف رحمه الله أدام النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. Kemarin ibu wajib mengetahui arah kiblat secara yakin ya Bu ya. Kalau ibu dekat berhadapan dengan Ka'bah, maka wajib ibu langsung melihat kepada Ka'bah Baitullahnya. Tetapi kalau ibu di luar jauh dari Ka'bah Baitullah, maka ibu harus dengan zon artinya dugaan ya Bu ya. Dugaan itu harus dengan ilmu. Yang kemarin ya Bu ya, ibu mesti harus wajib menggunakan kompas yang ada arah kiblatnya Bu ya, untuk mengetahui daripada arah kiblat sholat ibu. Nah, kalau ibu nggak mengetahui, ibu nggak tahu ini arah kiblat sebelah mana, kanan, ibu sama sekali nggak tahu arah kiblat sebelah mana, maka ibu wajib untuk berpegang kepada ucapan orang yang fiqh yang kemarin ya Bu ya. Fiqh itu artinya orang yang tidak fasik ya Bu ya. Fiqh artinya orang yang tidak apa Bu? Yang tidak fasik. Apa itu fasik? Fasik artinya al-kharij an ta'atillah. Orang yang keluar dari taat kepada Allah disebut sebagai fasik. Contoh Bu, misalnya yang laki Bu, kan nggak boleh laki pakai cincin yang terbuat dari apa Bu? Dari emas. Kalau seandainya ada laki-laki yang menggunakan atau pakai cincin yang terbuat dari emas, maka dia fasik ya Bu ya. Atau laki-laki boleh nggak pakai celana pendek Bu? Nggak boleh. Laki-laki yang pakai celana pendek keluar-luar, bukan di rumah ya Bu ya. Di rumah sih bebas. Di luar-luar sampai kelihatan dengkulnya. Dengkulnya udah kayak kepala apa Bu? Udah kayak kepala monyet ya Bu, dengkulnya. Udah gak bagus. Kelihatan dengkulnya, auratnya kepada perempuan yang bukan mahramnya, maka ini laki-laki disebut laki-laki yang fasik ya Bu ya. Atau ada laki-laki yang pakai kalung Bu. Kan kalung boleh dipakai hanya oleh wanita saja ya Bu ya. Ibu sunnah dan diperbolehkan, dianjurkan pada hukum agama untuk pakai cincin emas. Ibu boleh perempuan pakai gelang emas, pakai kalung, mau dari perak boleh, mau dari emas boleh. Tapi kalau laki-laki pakai kalung, maka ini laki-laki hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Dan bila dia pakai, maka dia disebut sebagai fasik ya Bu ya. ya. Atau perempuan Bu, perempuan kan nggak boleh pakai apa Bu? Pakai pakaian apa Bu? Yang kelihatan auratnya ya Bu ya. Perempuan pakai tank top boleh nggak Bu? Boleh. Boleh nggak Bu pakai tank top perempuan? Nggak boleh. Keluar-luar nggak boleh. Di rumah silahkan. Ibu di rumah gerak pakai celana pendek di rumah ya Bu ya. Di rumah sendiri nggak kelihatan aurat ibu oleh kecuali hanya suami ibu saja atau oleh anak-anak kandung ibu yang laki saja, silahkan di rumah, tidak masalah. Tapi kalau seandainya sampai keluar-luar, ini perempuan Bu nih,
keluar pakai tank top, pakai celana pendek sampai kelihatan auratnya, maka ini perempuan disebut sebagai fasiqah, ya Bu ya. Jadi ibu nggak boleh tuh berpegang untuk menentukan arah kiblat kepada orang yang demikian modelnya. Jadi wajib ibu berpegang kepada orang yang siqah atau yang terpercaya. Misalnya Bu nih, ibu masuk masjid nggak tahu arah kiblat. Misalnya, ibu nggak tahu arah kiblat, ada orang yang nunjukin ibu. Pas lagi di luar tadi, ibu ngeliat ini orang pakai kalung, laki-laki ibu nih. Pas masuk masjid ada dia, ibu tanya sama dia, arah kiblat sebelah mana? Dijawab ke sana, lurus ke arah kiblat, ke arah barat. Ibu tidak diperbolehkan untuk berpegang atau memegang ucapannya. Kenapa demikian? Orang ini dihukumkan pada hukum syarak sebagai orang yang apa tadi Bu? Orang yang fasik. Sampai kayak begitu ya Bu ya. Sampai pada pernikahan sama Bu tuh. Pada pernikahan saksi dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah tidak diperbolehkan saksi yang fasik, ya Bu ya. Nih ibu misalnya ngadain pernikahan putra putri ibu misalnya, putri ibu misalnya, atau putra ibu, saksi diupayakan yang harus siqah, yang harus terpercaya, tidak boleh yang fasik. Kenapa demikian? Berpengaruh terhadap sah dan tidak sahnya akad pernikahan, ya Bu ya. Ini saksi Bu nih, saksi itu harus yang siqah, harus yang terpercaya. Jelas ya Bu ya. Misalnya saksi pernikahan anak ibu misalnya dilihat pakai cincin yang terbuat dari apa Bu? Dari emas. Berarti saksi ini saksi yang apa Bu ini? Yang fasik. Dilangsungkan akad pernikahan sementara saksinya saksi yang fasik. Sana pernikahannya Bu? Nggak sah pernikahannya. Itu demikian Bu tuh. Berakibat berefek kepada sah dan tidak sahnya pernikahan. Sama dengan direndeng laki perempuan pada waktu diadakan akad pernikahan. Model sekarang ya Bu ya. Model sekarang laki perempuan sebelum akad nikah dilangsungkan sudah diapain Bu? Direndeng di depan, dipajang, dipakai kerudungan. Ini bagaimana hukumnya? Yang kedua, bercampur besan perempuan dengan laki-laki dalam satu majlis akad nikah. Ini bagaimana hukumnya? Ini hukumnya adalah mungkar dan tidak diperbolehkan pada hukum syara. Inilah yang disebut sebagai ikhtilaf, ya Bu ya. Bercampur laki perempuan dalam satu majlis. Tadi contohnya Bu tuh, majlis akad nikah bercampur laki perempuan pada hukum syara. Inilah yang disebut sebagai ikhtilaf. Bagaimana hukum ikhtilaf ini? Ikhtilaf adalah hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Saksi yang diam tidak ingkar terhadap kemungkaran ini, maka saksi tersebut dihukumkan fasik. Bagaimana hukum pernikahannya sana Bu? Enggak sah hukum pernikahannya. Makanya ibu akan datang mengadakan pernikahan, akad pernikahan, boleh anak ibu, boleh cucu ibu, boleh ponakan ibu, boleh saudara ibu. Ibu yang sudah ngerti, sudah tahu ilmunya, bilang-bilangin kesian Bu. Nanti tolong perempuan tidak ada di majlis akad nikah. Ibu bilangin dengan orang laki, boleh suami ibu, boleh abang ibu, boleh bapak ibu, boleh anak laki-laki. Bilangin nanti di majlis akad nikah dalam madhab kita, dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah, itu nggak boleh ada perempuan nyampur di situ, ya Bu ya. Perempuan boleh nggak ikut kebiasaan Bu? Boleh, silahkan. Cuma nanti yang punya hajat ngasih tempat buat perempuan-perempuan, jangan nyampur dengan apa Bu? Dengan laki-laki. Dikasih tempat yang nyaman, yang bagus buat perempuan. Jangan dicampur dengan laki-laki tadi ya Bu ya. Berakibat efek sampingnya adalah tadi pernikahan dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah dihukumkan tidak sah. Sekarang begitu nggak Bu orang Bu? Orang begitu deh. Sekarang udah nyampur lagi perempuan.
sementara perempuan ikut nimbrung di majelis akad nikah. Nah inilah yang menjadi masalah dalam hukum agama. Pernikahan dihukumkan tidak sah. Siqah ya Bu ya, sampai pada masalah arah kiblat saja sangat ketat dalam madhab kita, dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Thiqah adalah orang yang terpercaya. Artinya apa? Orang ini bukan orang yang fasik. Tadi contohnya Bu, ibu nanya arah kiblat kepada seseorang, orang ini ibu lihat, ya tadi pakai kalung, laki-laki deh Bu nih. Laki-laki pakai kalung maka dihukumkan sebagai laki-laki yang fasik. Ibu nanya arah kiblat kepadanya maka dihukumkan tidak diterima ucapannya. Jangan dipakai ucapannya pada hukum agama. Nggak boleh dipakai. Kenapa demikian? Orang ini bukan orang yang thiqah tetapi orang yang fasik. Jelas ya Bu ya? Nanti tolong ya Bu, pas lagi akad nikah tolong diperhatikan. Ini yang sangat-sangat orang jarang perhatikan zaman sekarang Bu tuh. Kalau zaman ibu dulu muda mungkin ya Bu ya, zaman ibu dulu muda masih banyak mu'alim di kampung kita Bu, masih banyak habib di kampung kita. Artinya bagaimana? Kita ngikutin bukan kebiasaan ajaran syariatnya Rasulullah SAW yang pada akhirnya ibu mungkin ngalamin ya Bu ya, nggak pernah dicampur laki perempuan ya Bu ya, ibu ya. Nggak pernah di zaman dulu ibu masih muda, ibu nggak pernah melihat ada perempuan yang nimbrung nyampur di majelis akad nikah dengan laki-laki. Baru zaman sekarang nih yang udah marah nih. Nah, ibu bayangkan, ibu kasih ingetan, tolong jangan dicampur lagi perempuan, nanti pada waktu terjadi akad apa? Akad pernikahan. Jelas ya Bu ya? Agak khawatir ya Bu ya, ada khawatir. Ini masalah thiqah ya Bu ya. Sampai tadi arah kiblat harus ibu berpegang kepada orang yang thiqah ya Bu ya, orang yang terpercaya. Tidak diperbolehkan ibu berpegang kepada orang yang fasik. Tuh, kefasikan berpengaruh pada hukum agama ya Bu ya. Kefasikan seseorang itu berpengaruh pada hukum agama. Ya Bu ya, jelas ya Bu ya. Makanya ibu juga yang udah ngerti, udah paham segala macam, tolong upayakan demikian. Dikasih tahu, diinformasikan kepada orang-orang bahwa demikian ini keadaannya pada waktu akad nikah, tidak diperbolehkan bercampur lagi perempuan dalam satu majelis akad nikah. Jelas ya Bu ya. Walau amatan, sekalipun amah, sekalipun seorang budak perempuan ya Bu ya, sekalipun seorang budak perempuan, sekalipun budak perempuan tetap harus thiqah. Apalagi ibu yang merdeka bukan budak ya Bu ya. Ibu pengen nanya arah kiblat kepada perempuan, cari perempuan yang thiqah, yang terpercaya. Ibu lihat dulu kesehariannya, ini perempuan fasik nggak? Kalau ini perempuan fasik maka ibu nggak boleh berpegang kepada ucapannya. Misalnya nih Bu, ibu pas nggak tahu arah kiblat, ada tetangga ibu tahu tetangga ibu perempuan ini sembahyang yang fardu kagak, kalau puasa Ramadan kagak, fasik nggak Bu tuh? Fasik. Ibu nggak tahu arah kiblat misalnya di rumah seseorang, ada kebetulan hanya dia saja, ibu nggak boleh berpegang kepada perempuan tadi karena perempuan tadi dihukumkan sebagai perempuan yang fasik. Ya Bu ya, jelas ya Bu ya. Sampai minum nggak boleh tangan sebelah mana Bu? Tangan sebelah kiri, makan tangan sebelah kanan. Minum tangan sebelah mana Bu? Kanan. Ibu liatin, ini orang kok makannya pakai tangan sebelah mana? Sebelah kiri. Atau ibu melihat, kok ini orang perempuan laki sama ya Bu ya, kok minumnya pakai tangan sebelah mana Bu? Kiri. Nah, ibu sudah bisa mengatakan ini perempuan atau laki, dihukumkan sebagai perempuan atau laki yang fasik. Jelas ya Bu ya? Jadi ketat nggak betul? Sangat ketat pada hukum agama dalam madhab kita. Sampai pada penentuan arah kiblat, ibu tidak diperbolehkan berpegang kepada orang laki perempuan yang fasik atau fasiqah. Jelas ya Bu ya?
sekarang udah agak susah ya Bu ya, tapi masih ada yang istiqomah, masih ada yang jaga diri. Maaf Ibu kalau lagi makan, lagi minum jangan sambil jalan ya Bu ya. Ibu yang udah ngerti agama, yang udah tahu ilmunya, lagi jalan jangan sambil makan ya Bu ya. Jangan sambil apa Bu? Sambil minum. Kalau seandainya pengen makan, pengen minum, lagi duduk ya Bu ya. Jangan Ibu lagi jalan sambil makan, sambil apa Ibu? Sambil minum. Sampai saya punya guru bilang begini Bu, kalau sudah menjadi guru agama, jangan sekali-kali makan di warteg. Jangan sekali-kali makan di mana, Pak? Makan di warteg. Kalau mau beli nasinya di warteg, nanti makan di rumah, begitu. Jadi guru agama itu di sana ada sifat yang disebut sebagai muru'ah, Bu. Jadi guru agama di sana ada sifat yang disebut sebagai muru'ah ya Bu ya. Muru'ah ini apa? Bahasa kita etika. Jadi seorang guru agama sampai demikian saya punya guru berpesan, kalau nanti sudah jadi guru jangan makan di warteg. Kalaupun pengen makan makanan warteg, beli saja, dibungkus, nanti makan di mana Bu? Makan di rumah. Sama itu demikian juga. Ibu udah ngerti, udah paham, udah tahu. Ibu pengen makan nasi Padang, pengen makan nasi warteg ya Bu ya. Nah Ibu beli aja Bu, tapi jangan dimakan di mana Bu? Bukan Ibu yang sini kagak, insya Allah ya Bu ya. Kalau udah pernah nanti jangan lagi Bu ya Bu ya. Kalau udah pernah besok atau nanti jangan diulangi lagi. Ibu pengen makan nasi Padang deh, beli aja udah. Nanti makan di mana Bu? Makan di rumah. Ibu pengen makan apa misalnya di restoran mana? Ibu beli saja, tapi nanti makan di rumah. Ada yang udah pernah tahu? Saat kalau makan di rumah nggak enak biasanya. Enggak juga ya Bu ya. Cuma kebiasaan makan di restoran, tempat-tempat kayak begitu ya Bu ya. Bayangkan demikian. Ibu sekalipun bukan guru agama, tetap apalagi Ibu guru agama, tetap Ibu harus demikian. Jaga diri Ibu. Di sana ada muru'ah disebutnya. Ibu beli saja nasinya, dibungkus, makannya di rumah. Yang ngaji singgah insya Allah Bu ya. Agak beda insya Allah ya Bu ya. Cuma besok diamalin Bu. Nanti atau besok Ibu amalin ya Bu ya. Beli aja, nanti makan di rumah. Kasihan suami Bu, kasihan. Suami kasihan. Ada suami lo makan apaan tuh? Gigi lo ada apaan tuh? Sampai gitu Bu ya. Sampai orang yang menentukan arah kiblat harus yang thiqah, harus yang terpercaya. Tidak diperbolehkan laki perempuan yang fasik atau yang fasiqah. Jadi ibu harus cari orang yang thiqah. Tadi sekalipun hanya menentukan arah kiblat saja, ibu harus wajib cari orang yang thiqah. Untuk menentukan arah kiblat tidak diperbolehkan yang fasik atau yang fasiqah. Maka alhamdulillah ibu ya, alhamdulillah masyaallah la quwwata illa billah ya Bu ya. Dengan ilmu agama sebab ibu belajar ada perubahan-perubahan ya Bu ya. Yang tadinya makan pakai tangan sebelah kiri berubah ya Bu ya, jadi makan sebelah tangan kanan. Yang tadinya minum tangan sebelah kiri berubah jadi minum tangan sebelah kanan ya Bu ya. Ada perubahan-perubahan. Yang tadinya ibu belum pernah ngerjain qobliyah ba'diyah, jadi ibu kerjain qobliyah ba'diyah. Jelas ya Bu ya. Jadi sampai demikian pada hukum agama. Pada waktu ibu ingin bertanya menentukan arah kiblat, wajib ibu bertanya kepada al-thiqah, yaitu orang yang terpercaya, yang bukan orang fasik atau fasiqah. Jelas ya Bu ya? Duit tambahan. La fasiqin, bukan orang yang fasik ya Bu ya. Itu nggak boleh. Jadi nggak sah. Kalau seandainya ibu bertanya untuk menentukan arah kiblat kepada orang yang fasik, tidak sah hukumnya. Wasabiyin atau anak kecil pun sama, nggak sah. Yang ada anak kecil belum balik Bu, masih SD, belum sampai usia balik atau dia belum balik. Yang ada dia, ibu nggak tahu arah kiblat. Ibu tanya kepada anak kecil ini, nah arah kiblat sebelah mana ya? Boleh nggak Bu?
Nggak boleh. Kenapa demikian? Ini anak kecil. Pada hukum agama tidak diperbolehkan ibu bertanya kepadanya untuk penentuan arah kiblat. Kenapa demikian? Anak kecil pada hukum agama belum masuk dalam kategori thiqah. Jelas ya Bu ya? Jadi orang yang fasik tidak bisa omongannya jadikan sebagai pegangan untuk menentukan arah kiblat, atau anak kecil pun sama demikian, omongannya tidak bisa jadikan sebagai penentuan arah kiblat. Kenapa demikian? Tadi penentuan arah kiblat harus dari orang yang thiqah atau orang yang terpercaya. Wa in waqa'a fil qalbi sidquhu, sekalipun terjadi kebenaran di hatinya, sekalipun dia benar ngomongnya Bu nih. Ibu nanya sama laki-laki yang fasik atau perempuan yang fasik, jawabannya benar memang, tunjukin arah kiblatnya benar. Misalnya di sini dia bilang arah kiblat ke sana, benar ucapannya. Di hati ibu mengatakan iya benar ucapannya, tapi ini orang-orang yang fasik atau orang yang fasik kalau perempuan atau anak kecil, tetap pada hukum agama ucapannya ibu tidak boleh berpegang padanya pada penentuan arah kiblat. Sampai demikian ya Bu ya. Ketat nggak Bu tuh? Ketat itu pada hukum agama sampai penentuan arah kiblat. Sekalipun benar ucapan orang tadi, sekalipun ibu membenarkan dalam hati ibu, kalau seandainya ini orang adalah orang yang fasik atau yang fasikah atau anak kecil, tetap pada hukum agama ucapannya tidak bisa jadikan sebagai pegangan untuk menentukan arah kiblat. Jelas ya Bu ya? Wa qubila qawluhu fi nahwi shaumi, dan diterima ucapannya seumpama berpuasa. Kalau berpuasa diterima Bu. Kalau untuk puasa Ramadan diterima. Sekalipun ada orang yang fasik ya Bu ya. Misalnya hilal kelihatan, yang ngomong orang fasik tapi dia tahu ilmunya, dia ngerti ilmunya, dia ngelihat hilal. Ibu tahu ini laki-laki yang fasik, misalnya menentukan satu Ramadan atau menentukan satu Syawal, yang ngomong orang yang fasik laki-laki ya Bu ya. Ibu tanya sama dia jawab. Ibu tahu dia fasik. Tahu dari mana? Misalnya pakai gelang laki-laki. Boleh nggak pakai gelang laki-laki Bu? Nggak boleh. Ibu ngelihat fisiknya, pakai gelang, berarti ini laki-laki hukumnya apa Bu? Fasik. Ingat ya Bu ya, orang yang fasik tadi sekali lagi Bu, tidak sah untuk ibu angkat menjadi saksi pernikahannya Bu ya. Kalaupun misalnya dia pakai gelang atau pakai kalung, suruh buka gelangnya, buka kalungnya, tapi tidak bisa langsung menjadi saksi. Wajib ini orang untuk istibra. Apa istibra ini? Wajib dia taubatan nasuha selama setahun penuh terhadap perbuatan kefasikannya tadi. Kalau sudah tobat dengan taubatan nasuha selama setahun penuh, baru sah setelahnya untuk diangkat menjadi saksi pernikahan. Jelas ya Bu ya? Berat gak Bu tuh? Berat. Makanya Ibu jangan sembarangan untuk mengangkat saksi apa tadi Bu? Saksi pernikahan. Demikian jelas ya Bu ya. Jadi pada masalah arah kiblat pun sama seperti itu. Dan kalau untuk ibadah puasa Ramadan, maka sekalipun yang bicara adalah orang laki-laki yang fasik, maka dihukumkan sah dan ibu boleh menerima ucapannya. Misalnya ibu nanya seseorang laki-laki, ibu tahu dia fasik, tahu dari mana? Ada misalnya ciri-cirinya, pakai gelang atau misalnya pakai cincin emas, tapi dia tahu ilmunya. Dia bilang saya melihat hilal Ramadan. Diterima ucapannya, ibu wajib mesti menerima ucapannya, sekalipun ini laki-laki yang fasik. Jelas ya Bu ya? Jadi lain pada masalah sholat, penentuan arah kiblat, ibu wajib berpegang kepada orang laki perempuan yang thiqah, tidak diperbolehkan yang fasik atau fasiqah. Tetapi pada masalah ibadah puasa Ramadan, sekalipun orang laki-laki ini fasik,
dia mengatakan saya melihat hilal Ramadan, maka ibu mesti wajib berpegang kepada ucapannya. Lain ya Bu ya, pada masalah arah kiblat tidak diperbolehkan yang fasik, sementara pada masalah ibadah puasa Ramadan diperbolehkan yang fasik. Kenapa demikian? Kok dibedakan? Untuk sholat penentuan arah kiblat tidak diperbolehkan laki-laki yang fasik, sementara untuk ibadah puasa Ramadan kok diperbolehkan sekalipun yang fasik, ibu berpegang kepada ucapannya. Kenapa demikian? Alasannya apa? Idis sholatu yahdatu laha akdaru, dikarenakan sholat lebih banyak ikhtiyarnya, lebih banyak hati-hatinya. Jadi kalau sholat harus sangat lebih hati-hati, lebih menjaga pada masalah sholat ini. Lain halnya dengan ibadah puasa Ramadan, ya Bu ya. Jadi harus sangat ikhtiar, sangat hati-hati pada ibadah sholat ini dibandingkan untuk ibadah puasa Ramadan. Makanya pada hukum agama, ibu wajib berpegang kepada laki-laki dan perempuan yang thiqah, yang bukan fasik atau fasiqah, untuk menentukan arah kiblat. Jelas ya Bu ya? Jadi demikian ya Bu ya. Kalau ibu nanya arah kiblat, harus ibu wajib bertanya kepada orang yang apa tadi Bu? Orang yang thiqah, yang terpercaya. Tidak diperbolehkan lagi perempuan yang fasik atau fasiqah. Kenapa demikian? Tadi berimbas berakibat kepada tidak diperbolehkan pada hukum syara tadi. Tadi pada waktu ibu bertanya kepadanya, ibu tahu ini orang fasik, ini laki-laki atau perempuan fasik. Pada hukum agama ditentukan bahwa tidak diperbolehkan ibu berpegang kepada ucapannya. Kenapa demikian? Laki-laki perempuan ini adalah laki-laki yang tidak thiqah atau fasik atau fasiqah. Walidukhulil ijtihadi fil waqti, dan untuk masuknya ijtihad di dalam waktu salat. Wa huwa aqwa min khabari ghairi thiqati, dia lebih kuat daripada kabar yang selain dari orang yang thiqah atau terpercaya. Sama Bu, untuk masuknya waktu sholat sama, ibu wajib bertanya kepada laki-laki yang thiqah. Tidak diperbolehkan ibu bertanya kepada laki-laki yang fasik. Ini zuhur masuk belum ya? Ibu nggak tahu ini. Ibu nggak bawa jam, azan nggak kedengeran. Nah, yang ada orang doang. Pas ibu pengen sembahyang di masjid, ada orang laki-laki pakai celana pendek. Thiqah nggak Bu ini? Nggak thiqah. Ini laki-laki yang apa Bu ini? Yang fasik. Yang ada dia doang. Ibu nanya sama dia tentang waktu sholat zuhur. Bang, Mas, sholat zuhur udah masuk belum? Boleh nggak Bu? Nggak boleh. Kenapa demikian? Sholat ini harus sangat ikhtiar, harus sangat hati-hati pada masalahnya. Sampai demikian Bu, untuk nanya waktu sholat saja, ibu nggak bawa jam, ibu nggak bawa handphone, azan ibu nggak dengar, maka ibu tidak diperbolehkan berpegang kepada ucapan dari orang yang fasik, yang tidak thiqah atau tidak terpercaya. Jelas ya Bu ya? Jadi alhasil kefasikan itu sangat berimbas, berakibat terhadap ibadah sholat ibu, ya Bu ya. Jadi ibu nggak boleh terima sembarangan untuk ucapan dari orang yang fasik. Apa tadi fasik? Al-fasik, al-kharij an ta'atillah, orang yang keluar dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi contohnya Bu ya, laki-laki pakai celana pendek, laki-laki pakai cincin emas, laki-laki pakai gelang, laki-laki pakai anting ya Bu ya, laki-laki pakai kalung, atau perempuan sama, perempuan kerjain yang Allah larang. Misalnya perempuan pakai apa Bu? Celana pendek, perempuan membuka auratnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya pun sama. Itulah yang disebut sebagai laki atau perempuan yang fasik atau fasiqah, yang pada hukum agama disebut dengan ghaib thiqah, tidak terpercaya. Jelas ya Bu ya?
Jadi kalau sholat harus lebih sangat hati-hati untuk pada masalah waktu sholat. Ibu bertanyanya juga pada waktu ibu bertanya tentang apa tadi Bu? Tentang arah kiblat. Karena ibu wajib berpegang kepada ucapan orang yang thiqah, yang tidak fasik atau yang tidak fasiqah. Bi khabarin an ilmin. Nah, ini thiqah, dia bawa kabar. An ilmin, harus dasarnya ilmu. Pertama harus yang thiqah Bu. Yang kedua thiqahnya harus yang berilmu agama Bu. Ya Bu ya. Jadi yang thiqah ini yang gak fasik tahu ilmunya. Contohnya bagaimana? Dia memberikan tahu ibu dengan ilmunya. Taqaulihi, seperti ucapannya, hadihil ka'batu. Ibu tunjukin sama dia, ini Ka'bahnya. Pas ibu masuk Masjidil Haram, ibu nggak tahu Ka'bah sebelah mana. Ini ada orang yang nggak fasik, ibu nanya kepadanya. Dia tahu dengan ilmu, dia tunjukin kepada ibu. Dia ngomong nih laki-laki yang tidak fasik, yang thiqah. Ibu, hadhil Ka'batu, ini Ka'bah Baitullah. Ibu boleh terima ucapannya. Atau di Jakarta misalnya, ibu masuk masjid, ada laki-laki yang nggak fasik, yang thiqah. Ibu nggak tahu arah kiblat. Ibu nanya kepadanya, Mas, maaf, arah kiblat sebelah mana? Dijawab, di sana Bu, lurus ke depan ke arah barat arah kiblatnya. Maka ibu boleh berpegang kepada ucapannya. Kenapa demikian? Laki-laki ini bukan laki-laki yang fasik atau laki-laki yang thiqah. Jelas ya Bu ya? Jadi sampai demikian ya Bu ya. Kefasikan itu sangat berpengaruh pada hukum agama. Ya Allah, luar biasa ya Bu ya. Kefasikan itu sangat berpengaruh pada hukum agama. Wala yukallafu su'udan, dan orang tersebut tidak dibebankan untuk naik liru'yatiha, untuk melihat Ka'bah Baitullah. Tidak dibebankan untuk naik sekalipun walau thalatha durajin, sekalipun hanya 3 tangga saja. Enggak ada kewajiban itu orang untuk naik. Yang penting orang yang ibu tanya orang yang thiqah, orang yang terpercaya Bu ya, orang yang tidak fasik. Ibu datang ke masjid misalnya, ibu nggak tahu arah kiblat. Ibu nanya kepada laki-laki yang thiqah atau perempuan yang thiqah, ditunjukin olehnya ke sana Bu arah kiblatnya. Ibu nggak kudu lagi ambil kompas arah kiblat ya Bu ya. Kenapa demikian? Orang ini sudah dihukumkan sebagai orang yang thiqah atau terpercaya, bukan orang yang fasik atau yang fasiqah. Jelas ya Bu ya. Jadi kalau sudah ini orang thiqah, ini orang bukan orang yang fasik atau perempuan yang bukan fasiqah, maka ucapannya boleh ibu pegang tadi untuk menentukan arah kiblat. Yang kedua, untuk bertanya tentang waktu sholat. Allahu a'lam bishawab. Tandain bacaannya Bu, besok insyaallah sampai bacaannya wala dukhulu masjidin lil masyaqqati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi annana qad tarafna wa annana asrafna wa ala ladha ashrafna fatub alaina tawba tagsilu kulla hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khillani wa kulli dhi mahabba aw dhiratin aw suhba wal muslimina ajma. Amin. Rabbi asma'
فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب والآل والأصحاب عداد دس الصحب والحمد لله بالبدء والتناهي. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.